Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to continue class 10th mathematics. This is Zen model paper. So we are going to solve from question number 25 to 33 of set 4. So let us see the first question of set 4. So they have given in the 25th question. So find the mode of the data. So for the given this one, let us find the mode. So 25th question. So class interval is given as 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. So frequency is given as 8, 9, 5, 3, 1. So here the highest frequency is 9. This is F1, this is F0 and this is F2. So F0 is equal to 8. Then F1 is equal to 9. F2 is equal to 5. Then size of the class interval is equal to 5. Then lower limit is equal to 5. This is the lower limit. So now let us find out the mode now. So mode is equal to L plus F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. So mode is equal to L is 5 plus F1 it is 9 minus F0 8 divided by 2 into F1 is 9 minus F0 is 8 minus F2 is 5 into size of the class interval is 5. So mode is equal to 5 plus 9 minus 8 is 1. 2 9s are 18 minus 8 minus 5 is minus 13 into 5. So mode is equal to 5 plus 1 divided by 18 minus 13 is 5 into 5. 18 minus 13 is 5. 5 cancel. So mode is equal to 5 plus 1 which is equal to 6. Therefore, the mode for the given frequency table is that is 6. Now let us move for 26. Draw less than type OG for the below data. So for this one, direct question. So we have to draw the OG for this one. Now let us move for question number 27. Metal marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker containing some water. If the diameter of the beaker is 7 centimeter and water rises to a level of 5.6 centimeter, find the number of metal marbles that are dropped into the beaker. So let us solve this question now. So a metal marble of diameter 1.54 centimeter are dropped into a cylindrical beaker containing some water. If the diameter of the beaker is 7 centimeter, then the water rises to a level of 5.6. Find the number of metal marbles that are dropped into the beaker. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್. ಸ್ಪಿಯರ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಅದರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7/2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 5.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಟಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಸನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ದ number of metal marbles that dropped into the beaker is equal to volume of cylinder divided by volume of that is sphere, that is metal marbles. So n is equal to
pi r square h divided by volume. It will 4 by 3. 4 by 3 ಗೆ reciprocal ತಕೊಂಡ್ರೆ so 3 by 4 pi r cube. Pi cancel ಆಯಿತು. n is equal to radius of the cylinder 7 by 2 into 7 by 2 into height of the cylinder 5.6 into 3 divided by into 4 in r cube anta kottiyare. R andre 0.7. R it can also be written as 7 by 10. So 7 by 10 ge reciprocal 10 by 7 into 10 by 7 into 10 by 7. So 7 into 7, 7 cancel ಆಯಿತು. In 2 ones are 2 5s are 2 ones are 2 5s are. Next 7 ones are ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ 4 ones are 4 4 4s are 16 7 ones are 0.2s. So n is equal to so 0.2 into 5 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be first ಇದನ್ನು multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 25 5s are 25 25 10s are 250 into 0.2 can be written as 2 by 10. 0 cancel ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇಂಟು 3 ಬೇರೆ ಉಳಿದಿದೆ ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟು 3 ಹಾಗಾದರೆ 25 into 2 50 50 3s are become 150. So in the denominator nothing is there. So numerator ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 7 ones are 0.2 0 ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 5s are 25 25 10s are 250 into 3 into 2 by 10. So 0 cancel 25 2s are 50 50 3s are 150. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ 150 marbles should be dropped in a cylinder to raise the height to raise the water level up to 5.6 centimeter. So let us solve 27th internal choice question ಇದೆ. A rectangular vessel of dimension 30 centimeter into 22 centimeter into 10 centimeter is completely filled with water. This water is poured completely into a conical vessel of base diameter 30 centimeter. Find the height of the water in the conical vessel. So let us solve this question. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವೆಸಲ್ ಇದೆ. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವೆಸಲ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನೇ ನಾವೀಗ ವಿ ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎ ಕೊನಿಕಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕೊನಿಕಲ್ ವೆಸಲ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗುಲರ್ ವೆಸಲ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 30 into 22 into 10 is equal to volume of conical 1 by 3 pi r square h. So 30 into 22 into 10 is equal to 1 by 3 into pi ಅಂದರೆ 22 by 7. So radius 15 ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟ್ರು 30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೇಡಿಯಸ್ 15 into 15 into h. So 22 cancel ಆಯಿತು. 3 ones are 3 5s are 15 ones are 15 2s are next 5 ones are 5 2s are. ಹಾಗಾದರೆ h is equal to ಈ hಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 into 2 into 7. So height of the water in the conical vessel is equal to 2 2s are 4 4 7s are 28. ಸೊ 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಷ್ಟು 28 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನಿಕಲ್ ವೆಸಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 28. ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 29th ಥಿಯರಮ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 30th ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟನ್ನು ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಯಿತು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 648 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಯಾವ ಹೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎ ಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ, ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೌ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿ ಇಂದ ಸಿ ತನಕ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ತನಕ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಮೀನು ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 648 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ 648 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3600. ಸೊ 1 kilometer is equal to 1000 meter. 1 hour is equal to 3600 seconds. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2020 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 2 5s, then 2 18s. Then let us divide it by 18 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 18 1s 18, 18 3s 54, ಇನ್ 10 ಮಿಕ್ತು 108 ಆಯಿತು. 18 6s 108. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 636 5s 5 6s 30, 0 3 ಕ್ಯಾರಿ, 5 3s 15. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡು 180 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ 180 ಇಂಟು ಟೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1800 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1800 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1800 ಮೀಟರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1000. ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟು 1800 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 1800 ಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಡಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಈ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒ ಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 60 is equal to AD we don't know divided by OD is X. Tan 60 is root 3. Root 3 is equal to AD by X. ಹಾಗಾದರೆ X is equal to AD divided by root 3. ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ that is BOC. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BOC. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿ ಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1800. ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/√3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1800. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1800 1 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1800 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ √3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ √3 ಪ್ಲಸ್ 1800 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1800 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೋತ್ 1 and 2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಬೈ √3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ 2 ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ √3 ಮೈನಸ್
minus 1800. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಿಗರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಇಂದ ಡಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಬಿ ಇಂದ ಸಿ ತನಕನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಎ ಡಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಬಿ ಸಿ ಬೈ √3 is equal to BC √3 minus 1800. So BC is equal to √3 into BC √3 minus 1800. So BC is equal to √3 into √3 3 BC minus 1800 √3. So BC plus 3BC become minus 3BC is equal to minus 1800 √3. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿಯೋದು minus 2BC is equal to minus 1800 √3. Minus minus cancel. BC is equal to 2 ones 2 900s. So BC is equal to 900 √3 meter. ಅಗರ ಅವನೇನು ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, therefore the height of the aircraft from the ground is 900 √3 meter. Like this we have to calculate this one. So let us ಅದರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a cable tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ಈ ಟವರಿನ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು 20 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಆ ಟವರಿನ ಹೈಟನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪು ಅಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಟವರ್ನ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ ಅಬೌವ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ √3 ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 1.73ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಫಸ್ಟು. ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದು ಸಿ, ಇದು ಡಿ. ಸೊ ಈ ಹೈಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಮೀಟರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಆ ಎಚ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಎ ಬಿ ಸಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ, ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 45 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. tan 45 ಅಂದರೆ 1 is equal to 20 by AB. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20. ಹಾಗಾದರೆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ 20. ಟ್ಯಾನ್ 60 ಅಂದರೆ √3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ
20 root 3 is equal to h plus 20. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ h is equal to 20 root 3 plus 20 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 20. therefore h is equal to 20ನ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು root 3 minus 1 meter. therefore the height of the tower above the building is 20 into root 3 minus 1 meter. Now let us move for question number 31. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. So the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. When both numerator and denominator are decreased by 6, then the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. So let us solve this question now. So ನಾವೀಗ let the fraction ಹಾಕೋಣ. Let the fraction, this is question number 31. So let the fraction be x by y ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 4 more than twice the numerator. So denominator of the fraction is 4 more than, ನೋಡಿ, denominator of the fraction is 4 more than twice the numerator. Denominator of the fraction andre y is 4 more than twice the numerator. Denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2x plus y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus y is equal to plus 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ minus 4. You call it as equation 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 6. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 6ಇಂದ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ 6ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದನೂ 6ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 6 and denominator also decreased by 6. So ಎರಡಕ್ಕೂ 6ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ the denominator becomes 12 times the numerator. So denominator ಏನು, y minus 6 will become 12 times the numerator. So y minus 6 is equal to 12 into x, 12x minus 12 6 are 72. So 12x plus y ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus y is equal to minus 6 minus 72 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ plus 72. So 12x minus y is equal to, ಇವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be 66. ಅಲ್ಲಿಗೆ 12x minus y is equal to 66, equation 2 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲೂ y ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲೂ y ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. that is 2x minus y is equal to minus 4. equation 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 12x minus y is equal to 66. plus become minus, minus become plus and plus become minus. plus y minus y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು minus 10x, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು minus 70 is equal to minus 70. minus minus ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 10 1s are 10 7s. ಅಲ್ಲಿಗೆ x is equal to 7 ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ x ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2x minus y is equal to minus 4. ಸೊ 2 into x ಅಂದರೆ 7 minus y is equal to minus 4. 14 minus y is equal to minus 4. So minus y is equal to minus 4 minus 14. minus y is equal to minus 18. So y is equal to 18. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನ x by y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವು. x ಅಂದರೆ 7, y ಅಂದರೆ 18. Therefore the fraction is 7 by 18. Next, let us move for the question number 32. That is, a straight wooden stick of length 25 centimeter is cut into 5 parts whose lengths are in AP. The sum of the squares of each part is 135.
Then find the length of each part of the stick. So let us solve this question now. So let us move for 32nd. ಇದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 we have divided into 5 parts ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 5 parts. ಇದು a minus 3d, ಇದು a minus d, ಇದು a plus d, ಇದು a plus ಇದು a minus 2d, ಇದು a minus 2d, a minus d, ಇದು a plus d, ಇದು a plus 2d. So a minus 2d, a minus d, a plus d, a plus 2d. So these are the 5 terms. So total length 25 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ a minus 2d plus a minus d plus a plus a plus d plus a plus 2d is equal to 25. Plus 2d plus d minus 2d. Total 5a is equal to 25. A is equal to 5 ones are 5 5s. So ಅಲ್ಲಿಗೆ a is equal to 5 ಬಂತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the sum of the squares of each part is 135. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. a minus 2d whole square plus a minus d whole square plus a square plus a plus d whole square plus a plus 2d whole square is equal to 135. Expand ಮಾಡೋಣ. a square plus 4d square, it is in the form of a minus b whole square, minus 2 2s are 4ad, plus a square, it is in the form of a minus b whole square, a square plus d square minus 2ad plus a square plus a square plus d square plus 2ad plus it is also a plus b whole square, a square plus 4d square plus 2 2s are 4ad, which is equal to 135. Minus 4ad plus 4ad cancel ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 2ad plus 2ad cancel ಆಯಿತು. 1 2 3 4 5. So 5a square plus d square plus d square 2d square, 2d square plus 4d square, it is 6d square plus 4d. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 4d square ಇದೆ, plus 5d square plus 6d square plus 4d square. So 10d square is equal to 135. 5 into a ಅಂದ್ರೆ 5 square plus 10d square is equal to 135. 5 5s are 25, 25 5s are 125 plus 10d square is equal to 135. So 10d square is equal to 135 minus 125. So 10d square is equal to, it will be 10. So d square is equal to 10 by 10. So d square is equal to 1. Therefore d is equal to square root of 1 is 1. Agar a ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, d ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So let us find the each part. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಪಾರ್ಟು a minus 2d, a ಅಂದರೆ 5 minus 2 into d ಅಂದರೆ 1, that is equal to 2 ones are 2, 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು a minus d, a ಅಂದರೆ 5 minus d ಅಂದರೆ 1 which is equal to 4. ಮೂರನೇದು a which is equal to 5. ನಾಲ್ಕನೇದು a plus d, a ಅಂದರೆ 5 plus d ಅಂದರೆ 1 which is equal to 6. ಐದನೇ ಪಾರ್ಟು a plus 2d, a ಅಂದರೆ 5 plus 2 into d ಅಂದರೆ 1, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ones are 2 plus 5, it is 7. So the parts are 3, 4, 5, 6, 7. So like this each part will measure this measurement. So now let us move for ಇನ್ನೊಂದು, ಅದರೊಳಗೆ internal choice question ಇದೆ. An AP has 27 terms. The sum of the middle term and the two terms adjacent on each side of it is 177. The sum of the last three terms is 321. Find the first three terms of the AP.
So let us solve this question now. ಸೊ ಒಟ್ಟು 27 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ 14th ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ 13 ಟರ್ಮ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ 13 ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 13 + 13 26, ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 14th ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 177 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದು A14, ಇದು ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮು. ಈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಕಡೆ A13 ಇದೆ, ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕಡೆ 15 ಇದೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 177. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ A13 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A + 12D, A14 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A + 13D, A15 can be written as A + 14D is equal to 177. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3A ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 12D + 15D 13D 25, 25 + 14 39D is equal to 177. ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಇನ್ನು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2ಗೆ ಬರೋಣ. ಕಂಡೀಷನ್ 2ಕ್ಕೆ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್, ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ A27, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು A26, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದು A25, ಈ ಮೂರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 321. ಹಾಗಾದರೆ A25 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A + 24D, A26 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A + 25D, A26 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A + 26D is equal to 321. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3A plus 24 25 49D, 49 plus 26 49, 59 69 75. So 75D is equal to 170, sorry, it is equal to 321. You call this as equation 2. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3A ಇದೆ. ಸೊ 3A plus 39D is equal to 177. So 3A plus 75D is equal to 321. So subtract means plus become minus, plus become minus and plus become minus. So ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 75ನಲ್ಲಿ 39D ಹೋದರೆ 15ನಲ್ಲಿ 9 ಕಳೆದ್ರೆ 6, ದೆನ್ 6ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಳೆದ್ರೆ 3. ಸೊ ಮೈನಸ್ 36D is equal to 11ನಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 4, ದೆನ್ 11ನಲ್ಲಿ 7 ಹೋದರೆ 4, ದೆನ್ 2ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 1, ಮೈನಸ್ 144. ಸೊ D is equal to ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹೋಯಿತು, 36 1s 36 4s. The value of D is 4. So D value ಬಂದ ಮೇಲೆ let us find out the value of A, that is 3A plus 39D is equal to 177. So 3A plus 39 into D andre 4 is equal to 177. So 3A plus 4 9s are 36, 3 carry, 4 3s are 12, 12 plus 3 15 is equal to 177. So 3A is equal to 177 plus 156 become minus 156. So 3A is equal to 7 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದರೆ 1, 7 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದರೆ 2. So A is equal to 3 1s 3 7s. So value of A is 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ 3 ಟರ್ಮ್ನ ಬರೆಯೋಣ. A ಕಾಮ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ A ಕಾಮ A plus D ಕಾಮ A plus 2D, 7 ಕಾಮ 7 plus 4 comma 7 plus 2 into 4. So 7 comma 11 comma 2 4s are 8 15. So 7 comma 11 comma 15 are the 3 terms of the given AP. So now let us move for question number 33, and this is the last question for 3 marks. So ಅದರೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, P and Q are the points on the sides AB and AC respectively. If AP 2 cm, BP 4 cm, AQ 3 cm, QC 6 cm, prove that
BC is equal to 3PQ. So let us solve this question. So question in triangle ABC. So first let us write the triangle ABC now. So on the triangle na barkolna. So ABC is a triangle. So P and Q are the points on the sides AB and AC. So AB ಮೇಲೆ P, AC ಮೇಲೆ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ such that PQ become parallel to BC. AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, BP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, then AQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, then we have to QC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. We have to prove that BC is equal to 3PQ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 + 4 6 ಆಯಿತು. 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಯಾವುದು AB. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಥೇಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ PQ parallel to BC. So PQ by BC is equal to AP by AB. AP by AB. So PQ by BC is equal to AP. AP is 2 and AB is 6. 2 1s are 2 3s. So cross multiply ಮಾಡಿ BC 1s are BC is equal to 3 into PQ 3PQ. Therefore BC is equal to 3PQ. So now let us move for the next question, and this is the last question. This is the last question, internal choice question. In the triangle ABC, AB and AC. So AB and AC, this is an isosceles triangle, both are equal. Side BC is produced to D, and AE perpendicular to BC. Prove that AD square minus AC square is equal to BD into CD. So let us solve this question now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ BE is equal to EC. BE is equal to EC, and this BE and EC is half of BC. It is half of BC. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗೂ ಬರಿಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಈ 2ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2BE ಅಥವಾ 2EC is equal to BC. ಎಲ್ಲಿ 2EC ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ BCನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ BC ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 2ECನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಾವೀಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಮೊದಲನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AEC. ಸೊ AEC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟು AED ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. AED ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ E is equal to 90 degree. AED ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ AD square is equal to AE square plus ED square. You call it as 1. In triangle AEC, angle E is equal to 90 degree. Hypotenuse AC square is equal to AE square plus EC square. You call it as 2. According to the question, AD square and AC square should be subtracted. So 1 minus 2, AD square minus AC square is equal to AD square ಏನಿದೆ AE square plus ED square ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ AE square minus EC square. ಸೊ AE square plus AE square minus AE square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು AD square minus AC square is equal to ED ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ,
ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 EC ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೈನಸ್ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಿ ಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು 2 EC ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 2 EC. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ 2 EC ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 EC ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಇಂಟು, ಈಗ ಸಿ ಡಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸೇರಿಸೋಣ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ will gives us BD. So this is what we have to prove. We have to prove that AD square minus AC square is equal to BD into CD or CD into BD. So by this we have solved all the questions related to set 4 25 to 33, that is 3 marks questions. In the next video we are going to solve, that is question number from 34 to 38 of set 4. If you solve that one, then set 4 will be completed. So till then, thank you very much. Still those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So once again, thank you very much.